Gobal bada disu dandeessu. Aku dandeessu rakkoon. Maal dandeessu maal jechuu? Laa ammanuu galeewa. Dirqama Mubaarakaati gandummaa eegalteessa haquu dandeessu laalami. Takka gandummaatti galee akkan hin beekne bareechitee beektaati. Anni ijoollee gandaa caala akka obboleettii kootiitti akka obboleettii qotuutu akkas ilaalu. Wallahi hin beektaati. Si caala namni beeku hin jiru. Namni waan barbaade jedhu jedhu koomeentii jala deemee waan barbaade jedhu. Garuu wallahi an akka obboleettii kootii waliin dhalanne tas ilaalaa ture kanaan dura jechuudha. Gandummaa mana fi saalaan sagalee hin taane gandummaa miti qabalee tangala yoo feemasoonni viidiyoo jettanii fi mucaa kana sappoortii hin goone ma intala gida ganne waliin dhalanne anaaf isin waliin dhalanne dirqama waliin taane sagalee ta'uu qabna. Akkuma kaleessa yeroo rakkoo yeroo balloo waliin turre har'as yeroo rakkoo yeroo balloo namni dhufuu dhiisuuni inni rakkoon qabu. Garuu haga dandeenyeen immoo Nafisaa Abdulaatiin gaafa akkas akkasii yoo jenne rakkoo maalii qaba? Duuba amma maaltu bade? Gaafa ati fakkeenyaaf asirra teessee sagalee wayii nasiihaa dhimma nasiihaa kan natti fannisee jechuudha. Biyya keessaa haga bilbilamee abbaan itti bilbilu hin beeku. Yoo rabbi jedhe biyyatti wal argina ni dhufta naan jedhamee itti dhaadatamu. Asirratti sii dubbataa jiru argeen deemee viidiyoo jedhee maki na guddisiin jedhee viidiyoo si agarsiise. Nasiihaa jihaan baggaraana nyaatti. Hanganna siin beeku. Maal siin beeku? Fira kee hataatu. Maal hataatu hin beeku. Digalee yeroo waa dhageenye nu warri xiqqoo si beekamti qabnu yeroo waa dhageenye ofumaa keenyaatu namni nutti himin hojjechuu qabna. Anamma micciyoo tana laa miccoo tana arkiteemi diraartu jedhamti. Micciyoon tun amma diraartu jedhamti dhalattuu jimmaati. Rakkatteeti gargaarsaa jira jechuudha. Ishi. Ilmoo daa'ima abbaan manaa isii irratti gatee abbaan manaa isii jechuu ilmoo daa'ima akkuma daa'ima deessetti karaa wattaaddarummaa ka'ee kute jechuu. Guyyuma tokko bilbilee micoon tun rakkattee amma bikkatti buutu dhabdee Biiniyaam kun kararraa ol fuudhee mana ofii galchee akkasi gargaarsaa jira. Miciyoon biitii jedhamtu tun immoo chaalenjii qarshii 100 kanniteef. Yoo 100 guute qarshii 100 siifin kannaa jetteen amma laali. Yaa'ii. Mama rakkoo baree 13 taafee kun taada waan iyyamaa oolure nama maastarii nama 13 tafa dheengadda ummanni wal ga'ee maastarii andee kibaalin maastarii asgabbiu. Ihe min mikabban naqannu. Amma micoon tun rakkatteeti. Ati amma yaa'ii dhiisiti. Mee yaa'ii keenya kana waan khayrii irratti haa jijjiirru. Anaafsi maybe waltumuu dandeenya ansituumuu illee hin danda'u. Ansituumuu hin danda'u ati yoo na tumtee sirraan fudhadha mubaarakaa nama siitumamus. Dhageessee miti. Keenya beellamamu rakkoo qabu kan rakkoo caalaa ummata keenya kabajamoo. Dheengadda koo maastar andee kachaal kigibaallenna ትንሽ አንድ 5 ደቂቃ ብቻ ተቀመጠልን በጣም ጥሩ ስራ ነው ኦቦሌቲ ከኛ ኩኒ ፌቱ ጅማ ሚቲ ፌቱ ጎንዶሪ ሚቲ በከ በርባዳ ያታቱ ረከቴ እርገጀቴ እንኳን በሰላም መጣክ ማስተር እንኳን በሰላም መጣ የተከበርክ ወንድሜ ሰላም እንደምን አላችሁ እንዴት ነህ ማስተር ሰላም ነው ደህና ነኝ አለሁ አንድ 5 ደቂቃ መቀመጥ ይቻላል ማስተር ሜሪ ሳቢኛ እንዴ መንገድ ላይ ነኝ ያለው ምናልባት የሱር ካላስወጣ ችግር የለም በቃ ነገሩን ላስረዳ እቺ እህታችን የጅማ የትም ትወለድ አያገባንም እኛ የሰው ልጅ በመሆኑ ነው ሰውን የምንረዳው በተለይ አንተ እቺ እህታችን የ4 ወር ልጅ አላት እዚህ ተቸግራ መጣ ልረዳት ባልዮ የለም ልረዳት ብለን አሁን ቻሌንጅ ተሰጣት እዚሁ ማለት ነው 100,000 ብር እንከፍላለንና 100,000 አስገባው ይሄን አካውንት ተብሎ የማናት አሳድጋት እስከ እሷ አካውንት ቤቲ የምትለው አካውንት 100,000 አስገቡልኝና 100,000 አስገቡልኝና 100,000 ብር አሁን ሰጣታለሁ አለች እሱን እየሰራ ነው በልጅቷ ማስተር ደህና ነህ ደህና ነኝ ወንድም እግዚአብሔር ይመስገን ቴንክ ዩ ብራዘር ደራርቱ ትባላለች የ17 አመት ልጅ ናትና የ4 ወር ልጅ አላት ማንም ሰው የላትም ሜክሲኮ አካባቢ መንገድ ላይ አግኝቻት እንዲሁ ቪዲዮ ሰራላት
ቤቲ ኢንተርናሽናል ሜካፕ ስኩል ቻሌንጅ ሰጣት ነበር እና አንድ ፎሎ በአንድ ብር ብላ ማለት ነው። እና ይሄው 2 ወር ከምናምን ሊሆነ ነው ቻሌንጁን ከጀመርነው ሊያልቅልን አልቻለም። አሁን ኦልሞስት እንትን እያለ ነው። በቻላችሁት በቃ የሆነ ነገር አድርጉና ቻሌንጁ እንዳልኩላት አድርጉላት። ባለቤቷ ወታደር ነው፣ ወደ ግዳጅ ሄዶ ምናምን ነው እንትን ያለው። በጣም የምታሳዝን ልጅ ናት። ምንም አታውቅም፣ ምንም የላትም፣ ምንም ነቲንግ ማለት ምንም ታውቃላችሁ፣ ምንም ያው ጎዳና ያለች ልጅ በሏት። ለልጇም ልብስ ራሱ ላይክ ቤቲ ናት እንትን ብላ ግዛት ምናምን እንትን ያለችው። ስለዚህ እናንተ እኔ እስካሁን በጣም ለፍቻለሁ ከአንድ ወር እኔ እዚህ ቤት 10 በቀን 10 ነው እዚህ ቤት የገባሁት። እዚህ ቤት ስገባ ጀምሮ 2 ወር የ2 ወር ከፍዬ ነው የገባሁት በ10 ማለት ነው። እስከገባ ድረስ ጀምሮ ያው ስለለፋለሁ እየተንበረከኩኝ ለእናንተም ብዙ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ ያልደረሳችሁ ይሆናል። ዞሮ ልጅቷን እኔ ከዚህ በኋላ እናንተ ጋር ከደረሰች የእናንተ ኃላፊነት ትሁን። ምንም የላትም ወይ የሚላት ሰው እንኳን የለም። የሚያዋራ ድምጽ የሚያሰማት ዘመድ እንኳን የላትም ቱ ቢሆንስ ማለት ነው። እና በቻላችሁት አቅም ይሄንን ቻሌንጅ አስጨርሱላትም። ከቻላችሁ አሁን ኦልሞስት 15000 ነው የቀረው። ሌላም እርዳታ ምናምን ካላችሁ አግዟት። ባለቤቷ መከላከያ ነበር፣ 17 ዓመቷ ነው። ልጇን ራሱ ምን በቃ ማስተር መንገድ ላይ ስላለ ይበቃል። ይቅርታ ማስተር እስኪ የምትላቸውን በላቸው። ተከታታዮችን መጥቷል። እንግዲህ ሁላችንም ተከታታዮች ተቀራራቢ ናቸው። አንዱን ፎሎ ያደረገ አንዱን ፎሎ ሳያደርግ ቀርቶ ሳይሆን ስለዛ እየሰማችሁ ነው። ማስተር ጋር ያለችው እህታችን ቤቲ ኢንተርናሽናል ነው ምንድነው ሜካፕ ስኩል የሚለውን አንድ ፎሎ ባደረገ ቁጥር ከ1000 ብር በላይ ለልጅቷ እንደሰጠ ነው የምትቆጠረልን። እህታችን የ4 ወር ልጅ ይዛ ነው ያለችው። ስለዛ ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ተባብረን 100,000 ያስገብተን 11000 ሰው ነው ምን መሰለኝ 13000 ነው ቀረው። 13000 ሰው ፎሎ ካደረግ እህታችንን ዛሬ 100,000 ብር አካውንቷ ላይ ይገባል። ቤቲን ፎሎ አድርጉ። ከበጀምቶታ ጃላተምቶታ ኦቦሌወን ኬኝ በገነጋ ኑፍታን ሎሊ ኬኛ ኢትባ አንስ ካይሮን አንዴማ ኢነፉ ሎላ ኬኛ ቦዴት ቤት ለመንደራ ደገርቶኒ ማኪስ ደገርቶኒ ኮስ አራራ ቡሳ ማኪሳ ሁንዲ ኬሰን አካውንቲ ጋራ ጅሩ ኢኑማ አዩ ወረጋስቲ ረጅሩ ጉቱ ፎሎ ጎዳ ፋሚሊ መኪል ለከሲንታ ነው ፎሎ ጎዳ ቢ ያላ ጋይስ ህፃናት የ17 ዓመት ልጅ ናት። ባሏ ደግሞ ወደ ውትድርና ሄዶ ነው። የ4 ወር ልጅ ነው ያላት። በጣም መታሳዝን ልጅ ናት። 100,000 ብሩ እኛ ፎሎ አርግተን ለሷ የምንሰጣት ከሆነ 100,000 ብር ለሷ ብዙ ነገር ያደርግላታል። ቤትም የላትም። ቢኒያም ነው ከመሬት አንስቷት ወደ ራሱ ያስጠጋት። ቤትም ገና መከራየት አለባት። ብዙ ነገር ነው የምታረገው። 100,000 ደግሞ ያን ሁሉ አያረግም፣ ግን እኛም እናግዛታለን። ይሄንን ቻሌንጅ ትንሽ ነው የቀረው። ሁላችሁም ፎሎ አድርጉላት። ሁንደ ከይሰኑ ፎሎ ጎዳ ጋይስ። በቃ አሁን ወደ ሐሳብ ሳይሆን 1-2 ደቂቃ ይሰጠኝ፣ 2 ደቂቃ ይሰጠኝ። እሺ ማስተር መንገድ ላይ ነው ያለው። ፎሎወርሶችም መጥቶለታል። በእናተ ነጉዲስ ሙጫብራ እንትና ብራጋ እላ ነጉዲስ አናቱ ኪቲ አካስ ሙጫዮ ኦልባሲ በከ ማስተር ሞንትና ቤቲ 2 ደቂቃ ልውሰድ ማስተር መናገር እስከሚችል ድረስ። ኦኬ እሺ ቀጥል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የከዘራ ፋሚሊ all of you listen to me። እንደው ፈረንጆችም ስለመጡ ፈረንጅ ሊዱፈኒ ዋንቴ ይፈማ አፋንም በርባዴ ፎሎ ጎሳ ፈረንጆች ገባ ስላሉ ይቅርታ አድርጉልኝ ኢትዮጵያውያን። አንዴ ለፈረንጆቹ ላስረዳቸውና እንዳይዘጋብኝ እንትኑ ከዘራውን አስቀምጠው። ምን ማለት ነው? ደሞ የታወቀ ማንም የሚያውቀው ባለ ከዘራ ተብዬ እሺ ይኸው አረ መንገድ ዘጋጅ ተብሎ እንዳይዘጋ ቲክቶክ አስቀምጠው እንዴ። ቆይ ፈረንጆች ስለመጡ ፈረንጆች ጭቅጭቅ ስለማይችሉ ልንገራቸው። all my friend family joining, thank you for joining. She's coming by 4 months baby, his mother. All of you coming in this house, please follow Betty International Makeup School. Is 1 followers is 1,000 and very nice. All Faranj coming, please follow Betty. La Faranjoች ነግሬያለሁ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ማስተር እሺ ቀጥል። አይ ምንም ችግር የለም ጨርስና ከአንተ በኋላ አወራለሁ ብዬ ነው። ችግር ነው ማስተርዬ አንተ አውራ። ችግር የለም። ምናልባትም ሰውም እንዳይወጣብን ብዬ ነው።
አንድ ሁለት ጥያቄዎችን ማንሳት እችላለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ? ትችላለህ። ልጅቷን ነው መጠየቅ የሚፈልገው እና 100,000 ብሩ ቢሰጣት ምንድን ነው የምታደርግበት ያንን 100,000 ብር? እሺ ላሳልጋት መሰለኝ እኮ ደራርቱ እያናገረች ነው። ደራርቱ ይሰማል? የኔ እህት አዎ ይሰማል። የቤቲ አካውንት 100,000 ፎሎወር የሚገባ ከሆነ 100,000 ብር እንደሚሰጥሽ ቃል ተገብቶልሻል። 100,000 ብር ቢሰጥሽ ምንድን ነው የምታረግበት? 100,000 ብሩን ቤት ካገኘው እከራያለሁ፣ ከዛ ስራ እሰራለሁ። ካገኘው ቤት ትከራያለሽ፣ አንድ ደግሞ ቋሚ ስራ መስራት ትፈልጊያለሽ በዛ ብር። አዎ። ሁለተኛ ጥያቄ፣ ይሄኛው ቲክቶክ አካውንት ያንቺ ነው ወይ ደራርቱ የምለው? አዎ የኔ ነው። ሙቤ ከዘራ ቤተሰብ ተብሎ ሌላ አዲስ ቤተሰብም መጣ አለ። እኔ ያለሁበት እሱ ማህበር ውስጥ ማስተር አንተ አንጋፋው መጀመሪያ ላይ አስቀምጬ ያለሁት ማን ነው? ማስተር በጣም ጥሩ። ረቢሞ ነሙማ ተሴራ በል ሙቤ እንዲህ ነው። እሺ አንደኛ ነገር ቤቲ ሜካፕ ሳናመሰግናት ማለፍ አንፈልግም። እውነት እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ትልቅ ነገር ነው ያደረገችው። እውነት ለመናገር ቤቲ ሜካፕ ስቱዲዮ ይሄንን ቻሌንጅ ለደራርቱ ስትሰጥ ለፎሎወርስ ብቻ ብላ ሳይሆን ህፃኗን ልጅቷን ማገዝም ስለምትፈልግ በዚህ አጋጣሚ ልርዳት በሚል በቅንነት የመጣ ሀሳብ እንደሆነ እንረዳለውና ቤቲ ከልብ እናመሰግናለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ደራርቱን ሲጠይቃት 100,000 ብር ብሰጥሽ በዛ 100,000 ብር ምንድነው የምታረግበት ብዬ ነው የጠየቅኳትና ያው 100,000 ብር አንድ ሰው ቤት ተከራይቶ ከቤት ክራይ በተረፈው ደግሞ አንድ ቋሚ ስራ ይሰራል ብሎ ያስባል። ብዙዎቻችን ደግሞ እንደምታወቀው ምናልባት 100,000 ብር ልብስ እየተገዛም አንዳንድ ፕሮግራሞች ላይ ለሆኑ ነገሮች እንደ ቀልድ እናወጣለን እና 100,000 ብር የአንድ ቤተሰብን ህይወት መቀየር እንደሚችል ደራርቱ አስረድታናለች። ሌላኛው ደራርቱን በዚህ መንገድ ብቻ አይደለም ማገዝ ያለብን። ደራርቱ ህልም አላት፣ ራዕይ አላት። የጀመረችውን ነገር በደንብ እንድታሳካ በሌላ መንገድ ብናግዛት የሚል ሀሳብ ውስጤ ላይ አለ። ምናልባትም ተጨማሪ ፎሎወርስ የምትጨምሩ ከሆነ ደራርቱን ብዙ እኔ አንድ ፎሎ በማድረግ የዛ ሰው ህይወት የሚቀየር ከሆነ ምንም ከኛ ህይወት የሚቀንስ ነገር የለም። ይሄ ቀናነትን ንጹህ ልብን የሚፈልግ ስለሆነ ይሄንን ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም በብዙ አይነት መንገድና በብዙ አይነት አጋጣሚዎች አሳይቶናል። የደራርቱን ህይወት ለመቀየር ደራርቱን የተሻለ ደረጃ ላይ እንድትደርስ አንድ ሰው ፎሎ ማድረግ አይከብደንም፣ እናደርጋለን። ቤቲ ምናልባትም ተጨማሪ ፎሎወር አድቫንቴጅ ምንድነው እንትን የምሰጠን ከሆነ እንጨምራለን። ቤቲ 500,000 ከፈለገን 500,000 ካደረግንም 500,000 ይሰጣለው። 1 ሚሊዮን ከሆነ ነው ያለችው እሷ። በቃ አንድ ፎሎወርስ በአንድ ብር እስከ መጨረሻው ብላ ቃል ገብታለች። ሌላ ደግሞ እኔ ቻሌንጅ ሳልክላት ሜካፕ ስኩል አስተምራታለሁ ብላለች። በጣም ትልቅ ሜካፕ ስኩል ነው አስተምራታለሁ ብላለች። ይሄንን ቃል የገባችው ስለማይደረግ ስለፈራው ነው በ100,000 ያደረኩት። በጣም ትልቅ ነገር ነው። 5,000 ሰው እዚህ ተገኝተናል። ነገ ግን አንድ የምንሰራው በጎ ስራ አለ። አንድ እናት አሉ ኩላሊታቸው ፌል አድርገው ሕክምና ላይ የሚገኙ እናት አሉ። እዛ ላይቭ ላይ ቤቲ መታ እንድትቀመጥ እናደርጋለን። እዛ ላይቭ ላይ የሚመጡ ሰዎች ቤቲን ፎሎ እንዲያደርጓት በዛው አጋጣሚ ሁለት በጎ ስራ ስለሆነ ቤቲን ፎሎ ማድረግ ፕላስ እኛን እናት የምናገዝበት ቀን ነው ነገ። በዚህ አጋጣሚ ይሄንን እንጠቀማለን። 5,000 ሰው አለን። ቤቲን ሁላችንም ፎሎ ብናደርግ የኔ ቤተሰቦች እኔን የተከተላችሁ የመጣችሁ በቅንነት ከላይ በኩል ቤቲ
INT ሜካፕ ስኩል የሚል አለ። ሁላችሁም እስቲ በቅንነት ማንንም ሰው ማስገደድ አይችልም። በፍቅርና በአክብሮት ነው የሚጠይቃችሁ። ይሄንን በማድረጋችን ቤቲ ለደራርቱ 100,000 ብር ነው የምሰጣትና አንድ ሰው አካውንታችን ፕላስ ምልክቷን ነክተን የአንድ ሰው ህይወት መቀየር ከቻለን ይሄ መታደል እኮ ነው። እንኳንም ከፈትን እንኳንም ቲክቶክ ፕላትፎርም አካውንት ስልካችን ላይ ተገኘ። እውነት ትልቅ ነገር ነውና እስቲ